ইনফ্যাক্ট পিপল অ্যারাউন্ড মি আমাকে আমার মা বাবাকে বলতো কি পাপের ফল। আমি কাঁদছি অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক রুমের মধ্যে। কি হচ্ছে এটা, মানে এত মানে আর পারছি না, মাঝে মাঝে লাগে। আমি একটাই কথা বলি ঠাকুরকে কি ঠিক আছে, তুমি আমাকে যেটা দিলে, যে কন্ডিশনটা দিলে, যে জীবনটা দিলে, আমি মেনে নিলাম। আমি আর কিছু বলবো না, বাস জাস্ট গিভ মি দ্য স্ট্রেংথ, জাস্ট গিভ মি দ্য স্ট্রেংথ টু ফাইট। Welcome, Deepina. Hi. Welcome to Unrehearsed and welcome to my studio. Thank you for having me. Okay. So, সব থেকে আগে জিজ্ঞেস করবো যে how are you feeling today? I'm feeling okay. Better than other days. Okay. And mentally, currently sitting over here talking to me, I'm very happy mentally. I feel it's a very big opportunity for me to come here and do this with you. So I'm very grateful for that. Even I am, because I'm going to know and learn a lot of things from you. So obviously আমি তো অনেকটাই জানি তোমার ব্যাপারে, যতটা দেখেছি, নট ইন ডেপথ। তো আই নো দ্যাট ইউ আর অ্যান ইন্সপিরেশন, বাট স্টিল আজকে মি উইথ দ্য অডিয়েন্স সেলফ আমরা জানতে চাই প্রপারলি এভরিথিং। So let's start from the beginning. Like at the age of 16, your issues and everything got started. So tell me something about it first. Actually, at the age of 16, I went through typhoid fever. আমার না typhoid fever হয়েছিল। তো after that, slowly my health started deteriorating. অনেক symptoms হচ্ছিল, but হ্যাঁ, যেরকম hematuria, which is blood loss through urine, bloating and পায়ে জল জমে যাওয়া, চোখের কাছে জল জমে, এগুলো হচ্ছিল। And at that time, I was also in depression. Like I was going through depression. তো আমি অত সিরিয়াসলি আমি ব্যাপারটাকে বুঝিনি। হ্যাঁ, ওই টাইমে এখান থেকেই স্টার্ট হয়। তারপর স্লোলি লাইক হেলথ স্টার্টেড ডিটোরিয়েটিং, অ্যান্ড দেন I started going to the doctors, and then I was given tests, and then I get to know that I have kidney related issues. Okay. So health definitely আমরা যাবো, and obviously for mental health or physical health, both are, I think, equally important for us. So obviously we are going to talk about more about your physical health, but as you mentioned about depression, that before your typhoid hits you at the age of 16, তার আগে তুমি mentally depressed ছিল, you were going through depression. So can you tell me about that first? Yeah, actually আমি depression, it's কি বলবো, actually depression না, I went to a place where which was usually it was not meant for me, and ওখানে I was severely bullied. There were a lot of issues happening. আমার health issues হচ্ছিল, and mentally I was just exhausted because people around me আমার সাথে আমাকে bully করা because of certain reasons and lifestyle and everything. আমাকে বুলি করা হতো, আমাকে বলা হতো কি আমি প্রিটেনশিয়াস, আমি আমার হেলথের ইস্যুসকে নিয়ে প্রিটেন্ড করি, which used to take a toll on me. And আমি বিকজ অফ মাই হেলথ আমি মানে একাডেমিক্যালি অত ভালো করতে পারছিলাম না, অ্যান্ড এইসব নিয়ে আই ওয়াজ ভেরি মাচ ট্রোলড অ্যান্ড বুলিড. অ্যান্ড আই ওয়েন্ট টু আ স্কুল ওয়ার it was meant for. See, I come from a middle class family, and it's a very high end school. তো ওইখানে লাইফস্টাইল অফ দ্য কিডস ওয়ার ডিফারেন্ট, অ্যান্ড আই ডিডন্ট গো উইথ দ্যাট। তো আমাকে ওরা খুব কর্নার করতো, আমাকে খুব করতো কি ইউ আর নট লাইক আস, সো ইউ ডোন্ট বিলং উইথ আস, এইসব নিয়ে আমাকে খুব ট্রোল করা হতো। অ্যান্ড ওটা আমাকে খুব বদার করতো কি So that is when it started bothering me so much that I was having anxiety, severe anxiety, panic attacks. তখন I started counseling. At the age of 16, I started counseling. I started with my school counselor. আমি এভরি উইক ডিউরিং ক্লাসেসই আমার কাউন্সিলিং হতো, অ্যান্ড আমি যেতাম, ওটা নিয়েও আমাকে খুব ট্রোল করা হতো।
কি ও ডিপ্রেশন নে আছে and all that. তো হ্যাঁ, so yes, it's been very hard. Like তখন আলাদা ইস্যুস ছিল, এখনো I go through therapy and এখন আলাদা ইস্যুস আছে, but I try my best to focus on what I intend to do, and and my main intention is to inspire a lot of people, so that's my dream. Okay, so coming back from mental health to your physical health, eye issues ও তোমার হয় with the with thyroid. Actually initially কি হয়েছিল, আমার চোখের প্রবলেম ধরা পড়েছিল। I went to an ophthalm, তো উনি আমাকে বললো কি তুমি জানো কি তোমার থাইরয়েড আছে? আমি বললাম I don't think আমার থাইরয়েড আছে। তো তখন উনি বললো কি প্লিজ ভিজিট আ থাইরয়েড স্পেশালিস্ট। আমি ওনার কাছে গেলাম, আর উনি বললো you don't have typical thyroid symptoms, so get a biopsy done, thyroid biopsy. Okay, so how is it done? Yeah, it's basically they use an injection and they remove like a tissue through your neck from the thyroid gland. Is it painful or? Yeah, anesthesia there local, but it's a little painful. So ওটা দিয়ে টিস্যুটা নিয়ে they tested it, and how much of duration it takes to do? It takes around 1.5 hours. Yeah. So the prep and then everything. তো আমি রিপোর্টস নিয়ে গেলাম, আর আমাকে আমার ডক্টর বললো কি you don't have normal thyroid. You have an autoimmune condition called Hashimoto thyroiditis. Okay. Yeah. So he asked me to consult a surgeon, general surgeon. I went to a general surgeon, and then he told me that you'll need an operation. You'll have to remove the thyroid gland, a part of it, or whatever has been damaged. So then he said that কি তোমার একটা সার্জারি করার আগে তো কিছু টেস্ট থাকে যেগুলো করতে হয় টু চেক হার্ট হেলথ এন্ড এভরিথিং, তো ওগুলো করালাম। তো তখন আমি জানতে পারি কি আমার প্রোটিন লস হচ্ছে ইউরিন দিয়ে। হ্যাঁ, তো তখন I was asked to consult a nephrologist. তখন আমি যাই nephrologist-এর কাছে, and then the kidney started. Yes. Okay, so যখন এটা জানতে পারো from a doctor যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট you need to do because kidneys খারাপ হচ্ছে, তো what was your first reaction? দেখো, প্রথম কথা হচ্ছে কি শুরুতেই তো I was not told কি I need a kidney transplant. Actually আমার যে ফার্স্ট যখন আমার কিডনির প্রবলেমটা ধরা পড়ে, the doctor obviously gave me steroids, and he বললো কি তুমি স্টেরয়েডসটা নাও and we'll try to save the kidney for as long as we can. And to be honest, আমার যে প্রথম অটোইমিউনটা যেটা কিডনি বেস ছিল IgA, I have a autoimmune condition called IgA nephropathy. তো ওইটাতে ইটস ইউজুয়ালি সাপোজ টু মানে খুব আস্তে করে প্রগ্রেস করার কথা, বাট আমার কেসে ওটা হয়নি। তো আমি I used to live in Hyderabad আগে, when I was diagnosed I was in Hyderabad. তো হায়দ্রাবাদে আমাকে স্যার বললো কি ইনিশিয়ালি যখন কিছু মেডিকেশনস দিয়ে বললো কি এটা খাও আর দেখো যদি প্রোটিন লস কম হচ্ছে। তো শুরুতে যখন খেলাম 1 month it was okay, but then it didn't improve at all. So then he told me that you'll have to be kept on steroids, and that is when he mentioned that I am going to face complete renal failure in the future. তো তো তখন গিয়ে এটা হলো, and then I shifted to কলকাতায় হলো, and around 6 months পরে like my IgA nephropathy এত ফাস্ট প্রগ্রেস করলো যে within 2-3 months of coming to Kolkata I had to be kept on dialysis. তো আমার ডায়ালিসিস স্টার্ট হলো। তখন আমাকে বলল কি ট্রান্সপ্লান্ট তুমি করাতে পারো, চেষ্টা করে দেখতে পারো, হয়তো টিকে যাবে নাও টিকতে পারে, বাট ইউ ক্যান গিভ ইট আ ট্রাই। তো তখন and that is when 2017-এ আমি ডায়ালিসিস স্টার্ট করলাম। তো 2018 থেকে we started the process, and when I was told কি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হবে, I was very happy কি maybe I've
been given a second chance at life. And I'm bhavlam ki finally maybe I'll get to live a better life. So yeah, we went through the process and everything, and kidney transplant holo, but sadly it didn't work out. So and you got to know things মানে এতটা যখন রিয়েল বা জেনুইনলি মানে তুমি এবার জানো যে তোমার এই পরিস্থিতিটা আছে, তখন একবারও ফিল হয়েছে দ্যাট লাইফ অর গড হ্যাজ বিন ভেরি আনফেয়ার টু ইউ? আমি না লাইক when I was growing up আমি সবসময় আমি খুব গড ফিয়ারিং অ্যান্ড গড লাভিং ছিলাম, বোথ। মানে আমি বলতাম কি ঠাকুর প্লিজ আমাকে এটা করে দাও, বা আমি এরকম চলবো, তুমি আমাকে এটা করে দাও, নহল দ্যাট। যখন আমার রোগটা ধরা পড়লো and when I understood the severity of my condition, I was very heartbroken. And I used to আমি খুব ঠাকুরকে বলতাম কি কেন আমি কি করেছি, ইনফ্যাক্ট পিপল অ্যারাউন্ড মি আমাকে আমার মা বাবাকে বলতো কি পাপের ফল অ্যান্ড অল দ্যাট, এইসব বলতো, মানে জানো না তো যে এই টাইপের কথাবার্তা ইউজুয়ালি বলে রিলেটিভসরা অ্যান্ড অল, তো এইসব বলেছে পাপের ফল ভোগ করছে অ্যান্ড অল দ্যাট। অ্যান্ড তো আমার মা বাবা বলতো আমার মেয়ের বয়সী কত, কি পাপ করেছে এক্স্যাক্টলি, কি করেছে যে এতটা। অ্যান্ড শুরুতে ওটা আমাকে খুব এফেক্ট করতো, বাট দেন একদিন না আমি উইচ স্লোলি আমি রিয়েলাইজ করলাম কি না আমার হয়েছে এটা হয়তো কোনো কারণ আছে যেটা আমি এখনো জানি না, বাট আমি একটা কথা ডিসাইড করলাম কি আমি এখনো আমি যদি ঠাকুরের কাছে প্রে করি আই ডোন্ট কোয়েশ্চেন হিম কি আমার সাথে এটা কেন করছো, আমি এত কষ্ট পাচ্ছি কেন। হ্যাঁ, আই হ্যাভ ব্যাড ডেজ রাইট মোস্ট অফ দ্য টাইম। তো তখন আমি একটাই কথা বলি ঠাকুরকে কি ঠিক আছে তুমি আমাকে যেটা দিলে, যে কন্ডিশনটা দিলে, যে জীবনটা দিলে আমি মেনে নিলাম, আমি আর কিছু বলবো না, বাস জাস্ট গিভ মি দ্য স্ট্রেংথ, just give me the strength to fight for the rest of my life every day. ওইটুকু আমাকে সাহস শক্তি দাও যাতে আমি ওটাকে করে তুমি যে জীবনটা আমাকে দিয়েছো I make something great out of it. That is the kind of mentality I developed. So it took me a lot of time, but I did, which I'm very proud of. And what was your parents' reaction? My mom and dad were very heartbroken. আমার বাবা তো তখন লন্ডনে ছিলেন, তো ওনাকে বলাই হয়নি কি আমার কেসটা এত সিভিয়ার। হি ওয়াজ জাস্ট টোল্ড কি হ্যাঁ মেয়ে একটু অসুস্থ আছে, বাট আমার বাবা যতক্ষণ না বাড়ি ফিরে, যখন ই কেম টু কলকাতা, বাড়ি আসলো অ্যান্ড যখন দেখলো আমার কন্ডিশন কি ফুলে গেছি অ্যান্ড কি বিচ্ছিরি ভাবে আমার হাত পা ফেটে গেছে, আই ওয়াজ ভেরি থিন আগে। And then because of steroids, steroids খেলে খুব খিদে পায়, বডিতে অনেক চেঞ্জেস আছে, তো ওই সব কথায় আমার বাবা আমাকে চিনতে পারেনি। অ্যান্ড we didn't tell anything to my বাবা তখন, বিকজ উনি বাইরে থাকেন, why should we give that mental pressure and tension? তো ওইভাবে আমরা কিছু জানাইনি বাবাকে। তো বাবা যখন আসলো দেখে তো আমাকে বলা হয়নি কেন কি অবস্থা এত খারাপ। অ্যান্ড আমার মা বাবা অনেক লাইক এখনো আমার মার খুব কষ্ট পায় আমাকে দেখে। আমার বাবাকে যদি আজকে কেউ জিজ্ঞাসা করে কি আমার বাবা মা হ্যাভ গন থ্রু আ লট ইন লাইফ, খুব কেটেছে। আমরা এখান থেকে আগে যেখানে এসেছি, ইটস বিন আ জার্নি, হেল অফ আ জার্নি। আমার বাবাকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করি বাবা তোমার কোন জিনিসে তোমার অনেক কষ্ট পেয়েছো জীবনে, অ্যান্ড সেজ দেখ আমি অনেক কষ্ট করেছি অনেক, কিন্তু তোর এই রোগটা হয় তোকে এরকম দেখে আমার মন ভেঙে গেছে, এটা আমি নিতে পারছি না। বাট আই হ্যাভ ভেরি সাপোর্টিভ প্যারেন্টস, আমাকে খুব ভালোবাসে। অ্যান্ড লাইক আমার দাদাও দে প্লে আ ভেরি ভাইটাল রোল ইন মাই লাইফ। সো এখন আমরা তোমার ডায়ালিসিস নিয়ে কথা বলবো। তো কত বছর হয়ে গেল, মানে which was the year when you started? I started dialysis in the year 2017, September 12. So it's been more than 7-8 years. Yes, almost 9. Okay, so
what was your first experience dialysis sir? Oh my god, I was actually emergency te amake hospitalize korte jay. My first dialysis, I'm going to tell you about my first dialysis experience. তো কি হয়েছিল, আমার ভীষণ ভাবে হাত পা ফুলে গেছিল, লাইক এই মোটা মোটা হয়ে গেছে জল জমে। তো আমাকে ইমিডিয়েটলি আরএনটে করে এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হয়। আই ওয়াজ ইমিডিয়েটলি হসপিটালাইজড। এমার্জেন্সিতে যেমনই আমাকে নিল, আই সাফার্ড আ ম্যাসিভ সিজার, which লাইক আমি একদমই পুরো মানে আনকনসিয়াস হয়ে সিজার হয়ে মানে এমন টক্সিনস জমে গেছিল, তো আই ডেসপারেটলি নিডেড ডায়ালিসিস। তো ওই কন্ডিশনে আমার সিজার হওয়ার পর they immediately made a channel, a central channel in my neck, and they started the dialysis. একটা লম্বা টিউব ঢোকানো হয় গলাতে। ওকে, ইন্টারাপ্ট করছে একবার, তো ওটা কি সেন্সেই কোনো অ্যানেস্থেসিয়া ইয়া ডিরেক্টলি? দেখো, যেহেতু আমার তখন সিজার হয়েছিল, কমপ্লিটলি লস্ট কনসিয়াসনেস, তো আই ওয়াজ আউট। তো তখনই চ্যানেলটা বানানো হচ্ছে, তো আই কুডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড চ্যানেল। আমি কখন আমার মানে কনসিয়াসনেস এলো যখন আমার ডায়ালিসিস চলছে, মানে আমার মানে আই এম গেইনিং কনসিয়াসনেস অ্যান্ড আই এম আগেন গোয়িং ব্যাক টু স্লিপ, এরকম হচ্ছিল। তো যখন ডায়ালিসিসটা দিয়েছে, আমি আই হ্যাভ ওয়াজ ইন সো মাচ পেইন, মানে আমার এমন কষ্ট হচ্ছে। অ্যান্ড আমি যখন এরকম উঠেছি, আই এম বেগিং দ্য সিস্টার কি প্লিজ বন্ধ করো, আমি পারছি না, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। অ্যান্ড আই রিমেম্বার সিস্টার বলছে, দিদি আর একটু কষ্ট করো, আর একটু কষ্ট করো, এটা হলেই তোমার বেটার লাগবে। তো আই রিমেম্বার দ্যাট ওয়ান মোমেন্ট। তো দ্যাট ওয়াজ ভেরি হার্ড। তখন হসপিটালে আমি অ্যাডমিটেড ছিলাম, তো আমার তখন হসপিটালে ডায়ালিসিস হচ্ছিল। অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম বিকজ আই হ্যাড জাস্ট গন থ্রু আ সিজার, I was not conscious. So I was very weak and fragile, and I was not able to move my hands and legs, and gola diye hocchilo. This was my first time doing dialysis. And then যখন properly dialysis start হলো in a proper hospital, like a proper routine, তো the first dialysis when আমার dialysis initially স্পন্দনে হতো। আচ্ছা, তো আমার ফার্স্ট টাইম ওখানে, তখনও তো আমার অনেক পাঠা ফোলা ছিল, আমার ম্যাসিভ কাঁপুনি, শ্বাসকষ্ট। আর আমার একটা জিনিস হয় যেটাকে আমি ইউজুয়ালি বলি সুরসুরি, which is tingling. Okay. তো ইটস লাইক আমার নার্ভস গুলো টিঙ্গল করে when there is something wrong happening in my body, or if I'm going through a lot, my body is going through something massive. তো ওইটা যখন হয়, তো ওটা ভীষণ ভাবে হচ্ছিল, আর আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, অ্যান্ড আমার শ্বাস নিতে পারছিলাম না, কাঁপুনি এসব হচ্ছিল। তো দ্যাট ডে ওয়াজ ভেরি হার্ড ফর মি। অ্যান্ড আমার মনে আছে মাই ড্যাড ওয়াজ দেয়ার, আমার ড্যাড ছিল, আমার ড্যাড আমাকে দেখে আমাকে করছিল কি, দেখ কষ্টকর, ডায়ালিসিসটা হলেই তুই ইউল ফিল বেটার। ওই দিনটা খুব টাফ ছিল। অ্যান্ড তখনও আমার গলায় চ্যানেল ছিল। ইনিশিয়ালি যখন গলায় চ্যানেল করে, ইট স্টেজ ফর 1 month, 1 to 2 months. And during that phase, they do a channel in your hand accordingly. Okay. So this was my initial dialysis experience. খুব পেইনফুল, ভীষণ ভাবে। আর ওটা বমি and all that, মানে যখন ডায়ালিসিস চলছে প্রসেস, ইয়েস। কত ঘন্টা? বিকজ ডায়ালিসিস 4 ঘন্টার হয়, বাট আরো when your creatinine levels are more high, like very high, তখন they also ask you to do for 5-6 hours. আচ্ছা, বাট মতলব মিনিমাম 4 hours, 4 hours তো 4 hours এরই ডায়ালিসিস হয়। বাট if your condition is worse, sometimes they say কি 5 hours করো বা 6 hours করো। ওকে, বাট ইটস 4 hours. বাট এখনো গ্র্যাজুয়ালি তুমি যখন ডায়ালিসিস করাও, যেরকম তুমি কালকেই আই গেস ডায়ালিসিস করিয়েছো, তো ওটাও 4 hours? ইয়েস, 4 hours, 4 hours। দেখো, পুরো সেশনটা around 4.5-5 hours লাগে, বিকজ সেট আপ করতে, চ্যানেলটা অ্যাক্টিভেট করতে, মানে যখন প্রেপিং হয়, প্রেপিংটা around 15 to 20 minutes লাগে। তারপর ডায়ালিসিসটা তো 4 ঘন্টার হয়। তারপরে আবার রিমুভাল, ব্লাডটাকে স্টপ করা, বিকজ অনেক ফ্যাট নিডলস ইউজ করা হয় ডায়ালিসিস। তোমার হ্যাঁ, এটা আমার চ্যানেল, অ্যান্ড দিস আর দ্য, আমি ওটা তখনও টাচ করলাম, কনস্ট্যান্ট ভাইব্রেট করতে। হ্যাঁ, সো দিস ইজ
called an AV fistula, artery vein fistula. So an artery and a vein are joined so that the blood flow is massively rapid. তো ডায়ালিসিস করার জন্য you need to have a ফাস্ট চ্যানেল, মানে যেটাতে ব্লাড খুব তাড়াতাড়ি পাস হচ্ছে। আর কারণ প্রসেসটা করার জন্য ব্লাড যদি আস্তে আস্তে তো হবে না, না? তো ইউ নিড আ পোর্ট, ওই পোর্টের থ্রু ডায়ালিসিসটা হয়। ওকে, সো এই যে তোমার ওটা ছাড়া মানে এটা কি এটা ফিল করলে না তুমি যে আওয়াজটা হচ্ছে, দ্যাটস দ্য রাশ অফ মাই ব্লাড, লাইক দ্যাট ইজ দ্য সাউন্ড অফ মাই ব্লাড গোয়িং থ্রু দ্য ভেন। ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ কেপ্ট ইট লাইক এটা অপারেট করে এটাকে অপারেট করে মানে অপারেট করে একটা আর্টারি আর ভেনকে জয়েন করা হচ্ছে। And with that, there's a machine or something. No, there is no machine. Then when you join an artery and a vein, so they have different, uses, right? So artery, I think artery is more fatter and veins are more thin. So ওদেরকে জয়েন করে একটা এমন চ্যানেল বানানো হয় যাতে ব্লাড ফ্লোটা তাড়াতাড়ি হয়। আচ্ছা, তো এই যে ব্লাড ফ্লোটা হচ্ছে এটা ন্যাচারালি ওটাকে জয়েন করার পর ন্যাচারালি হচ্ছে। নো, বাট দ্য রাশ ইজ সো ফাস্ট। এটা মনে হচ্ছে কি there is some kind of that is the kept sound of the blood going, আর এটা এরকম উঁচু হয়ে আছে। এগুলো আমার দেখো ইনিশিয়ালি এই যে সরি আমি ইন্টারাপ্টিং, এই যে তোমার পোর্স গুলো বা নিডল, এখানে নিডল দেওয়া হয়, তো ওই নিডলের ঘা এটা তো দিয়ে এখন ইউ হ্যাভ টু গিভ ইট টাইম টু হিল অলসো, না? আমার এভরি অল্টারনেট ডে হচ্ছে, আর অল্টারনেট ডে সেম জায়গায়, হ্যাঁ সেম জায়গায় করতে। যেরকম এই জায়গাটা দেখছো একটা বড় হোলের মতন হয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে জায়গাটা। তো এখানে এক জায়গায় দিতে জায়গাটা বড় হয়ে অনেকটা ঘা হয়ে যায়। সো ইউ অলসো হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট, সাইড একটু সাইডে দিতে হবে বা এইদিকে দিতে হবে, তো একটু চেঞ্জ করে দিতে লাগে। না তো এক জায়গায় একদম এক্সাক্ট পয়েন্টে করতে দ্য স্কিন বিকামস ভেরি থিন অ্যান্ড অনেক ব্লাড উজ হয়। মানে এরকমও কেসেস আছে যেখানে ডায়ালিসিস করে আসে পেশেন্ট হয়তো শুয়ে আছে অ্যান্ড দে ডোন্ট রিয়েলাইজ ব্লাড মানে লিক হয়ে পুরো অনেকটা ব্লাড লস হয়ে যায়। আচ্ছা, তাহলে ব্লাড ওটাকে বন্ধ করার জন্য আরো ডায়ালিসিসের পর যখন ড্রেসিংটা হয়, ওই ড্রেসিংটা শুড বি কেপ্ট ফর এটলিস্ট 5 to 6 hours, বিকজ অতটা টাইম লাগে। একটা এই ব্লাড ফ্লোটা এত ফাস্ট, না? ওটাকে স্টপ করতে অতটা টাইম আমার ওটাকে করে রাখতে হবে, বেঁধে রাখতে হবে। তো তারপর 4 ঘন্টা তোমার ডায়ালিসিস হওয়ার পর ইউ স্টে দেয়ার ফর সাম মোর টাইম। লাইক ডায়ালিসিস ওরা তো ভাইটালস চেক করে, এভরি ইয়ার ভাইটালস চেক হয়। ডায়ালিসিস হয়ে যাওয়ার পর বিপি চেক করা হয়, সুগার চেক করা হয়, পালস রেট, অক্সিজেন, এগুলো সব চেক করা হয়। যদি দেখে কি না দ্য পেশেন্ট ইজ ফাইন, তখন ওরা ছাড়ে। তো ডায়ালিসিসের পর অ্যারাউন্ড হাফ অ্যান আওয়ার তখন ওখানেই থাকা হয়, and then I eat something and then I go back home. Okay, and বাড়ি যাওয়ার পরও তো you need time, মানে তোমাকে রেস্ট নিয়ে আসিস। হ্যাঁ, মানে বাড়ি যাওয়ার পর I am so exhausted, মানে আমি মানে এতটা টায়ার্ড হয়ে যায় না, it consumes me so much কি আমি ঘুমাতে চাইলেও ঘুমাতে পারি না। মানে আমি এত টায়ার্ড, মানে আমার বডি রেস্টলেস লাগছে। I'm so exhausted and most of the days I suffer through very bad neck pain, headache, and dialysis এর টাইমে তো কমপ্লিকেশনস আছেই, ওটা তো দ্যাটস another story, বাট ডায়ালিসিস এর পর যেগুলো হয়, প্রেশার আইদার অনেক বেড়ে যাচ্ছে বা প্রেশার এত লো হয়ে যাচ্ছে কি আমি ব্ল্যাক আউট হয়ে যাচ্ছি, এরকম হয়। ওকে, আর তোমার সামনে অন্য কোনো পেশেন্টকে কোনোদিন দেখেছো যে পুরো হাল ছেড়ে দিচ্ছে? আর হ্যাঁ, আমার dialysis center and I am one of the oldest patients. Everyone knows me. They've practically seen me grow up. And ওখানে most of them are aged people. And আমি যখন দেখি ওরা তো দেখো এজ হয়েছে and ওরা হাল ছেড়ে দিচ্ছে কি আর পারছি না, আর নিতে পারছি না। মেন্টালিও তো ওদেরও কষ্ট হচ্ছে and all the time চলতে পারছে না and খুব এগুলো হয়, and তো আমার খুব খারাপ লাগে, বাট
মানে আমার কষ্ট লাগে কি তখন আমি ভাবি কি আমি আমি তো এই এজে আমার হয়েছে বলে আমার শক্তিটা আছে, ক্ষমতাটা আছে কি আমি ওটাকে টলারেট করতে পারি। বাট ওরা দে গো থ্রু সো মাচ at their age when they're supposed to be resting or just playing with their grandchildren and having fun and finally living their life. তো হ্যাঁ আমি দেখি বাট আমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগে কি যখনই আহ, সবাই আমাকে চেনে তো সবাই যখনই বলে কি দীপিনা আমরা যখন তোমাকে দেখি না আমাদের খুব ভালো লাগে, তো আমরা একটু শক্তি পাই কি যখন তুমি এত ভালোভাবে চলতে পারছো, তোমার মনে যখন এত কনফিডেন্স আর স্পিরিট আছে, আমরাও চেষ্টা করব কি আমরাও ভালো থাকি, যে যতদিনই আছি না কেন আমরাও চেষ্টা করবো টু ফাইট ইট আউট। তো দ্যাট মিনস আ লট টু মি। ওকে, সো দীপিনা এবার আমরা তোমার ট্রান্সপ্ল্যান্টের কথা বলি, যেটা হচ্ছে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট, যেটা তোমার হয়েছে বাট হয়েও ইট ওয়াজ অফ নো ইউজ। তুমি ইনিশিয়ালি ডক্টরের সাথে একটা মেসেজে কথা বলো অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ ডিসাইডেড অ্যান্ড ইউ চেঞ্জ ইউর লাইফ। ইয়েস, সো ওটা নিয়ে আগে একটু বলো। আমার ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়েছিল 2019-এ এপ্রিলে, অ্যান্ড ওয়েন আই রিয়েলাইজড কি আমার ট্রান্সপ্ল্যান্ট টিকবে না, দ্যাট ডে ইট ওয়াজ মাই বার্থডে। তখন রাত্রে 12টা বেজে গেছে অ্যান্ড আমি কাঁদছি alone in the dark রুমের মধ্যে, অ্যান্ড বিকজ আই রিয়েলাইজ কি আমার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট টিকবে না। ইট ওয়াজ ভেরি হার্ট ব্রেকিং ফর মি। তারপর I went through the treatment and লাস্টে কি হলো, in my 5th month of treatment আমার এমন কন্ডিশন হলো, আমার রিজেকশন তো হচ্ছিল বাট আই অলসো কট আ ভাইরাস, ইটস কল্ড সিএমভি ভাইরিমিয়া, অ্যান্ড দুটোরই যেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট ইটস অপোজিট। সো if I treat one the other gets worse, and apparently there's one injection in the whole world that only treats that condition and it's not available here. So it was 4 a.m. in the morning, and the previous day I was not supposed to survive that day because my pressure was over the roof and I was supposed to suffer a stroke. I was in a lot of pain. I woke up at 4 a.m. In the hospital in my cabin at 4 a.m. আমি উঠে আমি ডিসাইড করলাম কি আমি স্যারকে মেসেজ করি, অ্যান্ড আই আস্কড হিম কি সত্যি করে বলো, শুড আই কন্টিনিউ দিস, will it work out? And he said no. And I made the very difficult option that I chose the difficult option of opting dialysis for the rest of my life. I knew that if I তখন আমি এটাই জানতাম কি if I choose dialysis today I'll probably get a few years to live and I will make something out of that. So yes, and I knew I have a purpose that I'm supposed to fulfill because there were many times in the future যখন I was not supposed to survive that condition. তো আমি বললাম কি আমি ডায়ালিসিসই করব, আমি ডায়ালিসিসেই থাকবো। তো হ্যাঁ, তো মাই স্যার লিটারালি অন দ্য নেক্সট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমাকে বললো কি ইউ সেভড ইয়োর ওন লাইফ, ইফ ইউ হ্যাডন্ট চোজেন ডায়ালিসিস you wouldn't have been sitting here today. It was a very difficult decision, but I chose to choose that over everything because I know that in spite of dialysis, I'll live on and I'll do something out of my life. And I will not let dialysis break my spirit. So, yeah. It's definitely like commendable. মানে যখন মানুষ লাইফ মানে এতটা স্ট্রাগল করার পর ভাবে আর ভালো লাগছে না, বাট দেন ইউ আর স্টার্টিং টু লিভ ইউর লাইফ অ্যান্ড একটা কদিন অ্যাট ইউ আর অলসো গেটিং ইনটু আ নিউ ক্যারিয়ার সিচুয়েশন অ্যাবাউট ইট লেটার। একটা কথা আছে কি মানে ডায়ালিসিসটা না এমন জিনিস when you go through it you have to go through it every alternative day. মানে তোমার জীবনটা লিটারালি ডিপেন্ডস অন দ্যাট, ইট ডিপেন্ডস অন আ মেশিন, ইউ হ্যাভ টু গো। তোমার মাঝে মাঝে না আমার খুব অ্যাকচুয়ালি হাসিও পায় আর কষ্টও লাগে কি মানে কি হচ্ছে এটা, মানে এত
পারছি না মাঝে মাঝে লাগে, বাট there are also days when I'm so into my work and আমি এতটা there are moments when আমি এতটা খুশি কি আমি ভুলে যাই কি আমার ডায়ালিসিস হয়, and I live for those moments কি at least I can say কি আমার লাইফে এমন moments ছিল কি in spite of knowing that I am dependent on a machine, I I get to live moments যেটার মধ্যে I know কি হ্যাঁ I'm happy and maybe আমার তো ডায়ালিসিস হয়ই না। হুম। ওকে, সো এটার পর আরেকটা জিনিস বেসিক্যালি ফর ডায়ালিসিস আমি জানতে পাই হোয়াট ইজ দ্য scientific reason, that is your bad blood is going out and ওরা তোমায় no there's no such thing as bad blood. The thing is your blood is basically filled with toxins, so dialysis clear out the toxins. It's basically clearing it's basically purifying your blood because we are not yeah because our dialysis patients there একদম urine output হয় না, তো আমাদের ওটার কাজ কি একটা ইউরিনারি ব্লাড মানে ইউরিন দিয়ে কি হয় টক্সিনস গুলো বেরিয়ে যায়, আমার আমার বডি ফিল্টার হচ্ছে, তো ডায়ালিসিস ওইটা করে, ডায়ালিসিস ফিল্টার্স মাই ব্লাড, ইটস ডুইং দ্য জব অফ দ্য কিডনি। ওকে, আচ্ছা যেটা তুমি আগে আমায় বললে তোমার এখন রাইট নাও ইউ হ্যাভ 3 কিডনিস। ইয়েস আই হ্যাভ 3 কিডনিস, so 2 which were my own and 1 which I got during the transplant. Actually usually কি হয় ওটাকে বের করে দেওয়া হয়, যেটা যদি ট্রান্সপ্লান্টেড কিডনি ফেল হয়ে যায় ওটাকে বের করে দেওয়া হয়, বাট আনফর্চুনেটলি যেরকম আমি মেনশন করলাম 2019 আমার ট্রান্সপ্লান্ট হলো, এপ্রিলে হলো, অ্যান্ড আই স্টার্টেড ডায়ালিসিস অ্যাগেন ইন অক্টোবর। তো আমার তারপরে পরে ইফ ইউ রিমেম্বার কোভিড স্টার্ট হয়ে গেছিল, তো তখন তো হসপিটালে আমি মানে যাওয়া ইজ দ্য মোস্ট মানে গিয়ে একটা প্রসিজার করানো ওয়াজ ভেরি রিস্কি, অ্যান্ড কোভিডের টাইমে ইট ওয়াজ আ ভেরি থ্রেটেনিং টাইম ফর পেশেন্টস লাইক মি, বিকজ ইউনো যদি আমরা কোভিড হয়ে যায় আমাদের উই উইল নট সার্ভাইভ ইট। সো আমার কিডনিটা বার করা হয়নি অ্যান্ড ইটস দেয়ার, সো ইয়েস আই হ্যাভ 3 কিডনিজ। So you are stronger than others. Yes, I carry it like an armor. Okay, so accepting the fact, I think ওটাকে ওতে ইভলভ হওয়া ইন আ গুড ওয়ে অ্যান্ড দেন লাইফটাকে অন্যভাবে স্টার্ট করা, অ্যান্ড তার সাথে যেখানে থ্রু আমি তোমায় দেখতে পারলাম দ্যাট ইজ কন্টেন্ট ক্রিয়েশন। সো কংগ্রাচুলেশনস ফার্স্ট, বিকজ এটা তুমি স্টার্ট করেছো আর কন্টিনিউ করো, বিকজ আমার মনে হয় কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটা প্রপারলি এঙ্গেজ থাকা আর ভিউয়ার্সদের এঙ্গেজ রাখা ইজ আ ভেরি টাফ থিং, যেটা নর্মালি কাজ এই সেই এর মধ্যে মানুষ আজ নেই ওয়া পোস্ট নেই এটা করে, বাট এত কিছুর মধ্যে এটা করা, তারপর ইউর শুটিং দ্য হোল ডে ওয়েন ইউর গোয়িং ফর দ্য ডায়ালিসিস, দ্য গেট রেডি উইথ মি, অ্যান্ড দেন ওটাকে একটা ভয়েস ওভার দিয়ে তারপর ওটা এডিট করা, আই থিঙ্ক ওটা তুমিই করো এরকম থিং আমি, তো এইটা এই কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটা কি করে মাথায় আসলো? অ্যাকচুয়ালি ফ্রম আ ভেরি লং টাইম এভরিওয়ান অ্যারাউন্ড মি আমাকে বলতো কি দীপিনা তুই তোর লাইফটা ডকুমেন্ট কর, মানে ইউ আর সো গুড অ্যাট থিংস অ্যান্ড ইয়োর লাইফ স্টোরি ইজ ওয়ার্থ শেয়ারিং উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড। বাট আমাকে ইন দি ইয়ার 24 অনলি 24 হ্যাঁ অক্টোবর মাসে আমাকে অ্যানি দি ইউ নো অ্যানি ব্যানার্জি রাইট, she told me that Dipina, you need to start your content creation journey. She was the one who actually pushed me and inspired me to, you know, work on it. And that is when I started my channel, my YouTube channel and my Instagram page. So all credits to her. But yes, I feel very happy that I'm turning my pain into poetry, and I'm going to, and when I post my videos and the kind of love and support আমি পাই সবার থেকে, that motivates me to, you know, keep posting and do better every day. In fact, I think I'm the only one who makes get readies with me for dialysis. And in general, লোক তো ভয়, I mean, have you ever heard of anyone who makes
get ready with me videos for dialysis. I think I'm the person. Yes, and you show it so gracefully. Yeah. Like it's a piece of cake. Yeah. যখন ডায়ালিসিসটা চলছে তখনও তুমি ওটাকে শুট করছো। It looks like a very normal and casual thing. So what is the message which you want to reach out to people কি অনেকেই ভাবে হবে যে তোমার এসব করা উচিত না। হ্যাঁ, I mean সবাই যেটা লোকরা ভাবে কি you're going through so much, কেন নিজেকে এত কষ্ট দিয়ে এগুলো করছো? I feel আমার dream কি I want to inspire and I will tell my life story to the world. That is what I aim to do and I will do it. And yeah, যতদিন আছি I will continue to do it and hope to inspire others. And it's a dream of mine to support my family. And যদি আমি আমার মা বাবা আমার দাদার জন্য একটুও কিছু করতে পারি, that would make me very very happy. অ্যাকচুয়ালি এই সিচুয়েশনে যখন মানুষ নিজে ভাববে যে আমি নিজেই করে ব্যথাটা নিয়ে বের করে উঠে বাঁচি, ওটাই অনেক। Do you think that মানে তোমার মাথায় এই ভাবনা চিন্তাটা আছে that not only for content creation but in general তুমি you want to do something for your parents and But the thing is, আমার মা বাবা না, they're very giving people and that is what they've taught me. কি কাউকে কোনোদিনও দিলে, কারোর জন্য কিছু করলে তোমার কোনোদিনও কমবে না, তো কোনোদিনও কমবে না। তো আই অলওয়েজ বিলিভ কি আমার মা বাবা আমার দাদা আমার জন্য এত কিছু করেছে, আমি যদি আমার কষ্টটাকে দিয়ে একটা জীবন বানিয়ে যদি আমি ওটার থ্রু আমার মা বাবা আমার দাদার জন্য কিছু করতে পারি, that would make me very happy. so from where do you get this confidence from? Confidence from, I think I'm built that way. I think I've made myself that way through the years. I've learned a lot and experiences have made me what I am today. So yes, and I give all the credit to myself because I have gone through a lot and I'm going through a lot. এটাই হওয়া উচিত। Yes, I'm going through a lot. I'm self-made. আমি আজকে যাই হই না কেন, I have started my content creation journey, yes. But before that, a person should address me as someone who has endless willpower, who is like an epitome of strength, and who never gives up. I want to be known for that first, and then maybe a content creator. ওটা তো হচ্ছেই বিকজ তুমি ডায়ালিসিস করতে যাচ্ছো, তুমি এত এজেড যে সিনিয়র সিটিজেনদের দেখছো, ওটা তো তোমায় দেখে আরো বুস্ট আপ হচ্ছে। বাট আমিও আজকে বসে আছি, আমারও একটু মানে কোনো রকম ইস্যুস থাকে যেটা নিয়ে আমরা হয়তো পেট ব্যথা নিয়ে কাঁদছি, বাট ওয়েন আই এম টকিং টু ইউ নোয়িং ইউর জার্নি, তখন অবভিয়াসলি আমার মনে হচ্ছে যে এবার থেকে হয়তো এই স্মল স্টেপ নিয়ে আমি কোনোদিন মানে আই ওয়ন্ট ন্যাগ লাইক oh my god, this just happened to me. That is also an inspiration. There are days when when I dress up for dialysis and I go and I'm all happy and cheerful, and সবাই মানে পেশেন্ট গুলো দেখে বলছে কি ভালো লাগছে, তুমি কি করে এভাবে থাকো? বলে এইভাবেই থাকা উচিত, এভাবেই থাকো, তাহলেই জোরটা পাবে। তো দ্যাট মেক্স মি ভেরি হ্যাপি when everyone around me is like, দীপিনা দি তোমাকে খুব ভালো লাগছে, তুমি নিজেকে ক্যারি করো একদম আলাদাভাবে। and when they are like, কেউ তোমাকে দেখে বলবেই না তোমার ডায়ালিসিস হয়। তো that makes me very happy. That is what I look forward to hear when I get ready and I go to dialysis. I mean, I think of it as something that's part of it's like my second home. That hospital, that ward, that bed is like my second home because I spend most of my time there apart from my own home. So yes, and I don't mind it. I've accepted it. Okay, I spoke about the confidence thing first because as you showed me the picture, your before I would say যে মানে যখন তুমি টিনে ছিলে আর এখন there is a huge transformation of your features, I would say, like so তারপরও as being a woman নিজেকে এইভাবে spontaneously ক্যারি করা, নিজেকে রেডি করে আবার ডায়ালিসিসের জন্য নিয়ে যাওয়া, that's a huge thing. আমি মানে I was very proud of myself when I was the way I was before.
But I think I'm a tad bit more proud now because And confident. yeah, Oh, much more confident. yes, আমি যখন 16-17 ছিলাম, I used to love dressing up, which I lost after my diagnosis. But I slowly started again building myself, brick by brick. And I started realizing that, it's okay. I mean, সাজবি না কেন? তুই তখনও তুই নিজের জন্য সাজছি, আজকেও তুই নিজের জন্যই সাজবি। Do it with more pride. Do it with more confidence. Because now you have something to be really proud of. Carry your scars that way. Like it's your trophy, Your scars are your trophy. So carry them that way. Okay, so now we are going to do a round which is known as a controversial round. So where I'll just tell you a sentence. You just need to say true or false. Okay. Okay, so ready? Okay, so first, doctor always tell the full truth. No. False. False. Society empathizes but doesn't actually care. True. Chronic illness destroys relationship. True. Social media glamorizes healing but hides the pain. Sometimes it depends on you. I think I'm in the middle. It's not false, it's not true entirely either. Okay, so sometimes giving up feels easier. No. False. False. Family sacrifices are the biggest unseen trauma. Yes. True. Family suffers a lot. You are suffering, but family suffers in another level. ওটা আমরা দেখি না Family অনেক suffer করে. Because as parents, if you see your child going through so much on a daily basis, it breaks you. আমার মা আমি দেখি না, আমার রাত্রেবেলা যদি আমি কষ্টতে আমি উঠে বসে থাকি, আমার মা শুতে পারে না। আমি বলছি কি করবো বল, আমাকে কি করবো, তোকে মাথা বলিয়ে দেবো, তোকে কি দিলে তোর একটু বেটার লাগবে, সে ঘুমাতে পারে না। বিকজ আমাদের পেরেন্টস যে এত খাটে সবকিছু তো আমাদের আমার এক্স্যাক্টলি তারপরও যখন এখন ইউ আর ডগ পেরেন্ট, সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ফিল ইট, বিকজ ওরা তো কথাই বলতে পারে না। Actually, I want to say this, my dog saved my life. ওকে, Yes. আমার ট্রান্সপ্লান্টটা ফেল হয়ে যাওয়ার পরে অক্টোবরে আমি ডায়ালিসিস স্টার্ট করলাম অ্যান্ড নভেম্বরেই আমি গেলাম, আমার ইমিউনো সাপ্রেসেন্সগুলো বন্ধ হয়ে গেল। তো তখনই আই ওয়েন্ট টু মাই ডক্টর অ্যান্ড আই সেড আই ওয়ান্ট টু গেট আ ডগ অ্যান্ড হি সেড গো হেড উইথ ইট। অ্যান্ড ওয়েন আই গট হিম, আজকে আমি বাড়িতে যখন আসি ডায়ালিসিস থেকে, ও অটোমেটিক্যালি এসে আমার হাত চেটে দেবে। আর আমি যদি বলি বাবা ব্যথা ব্যথা, ও এতটা বোঝে। অ্যান্ড দের আর টাইমস ওয়েন আমি হয়তো অজ্ঞান হয়ে আমি পড়ে আছি অ্যান্ড হি ইজ ট্রাইং টু ওয়েক মি আপ, হি হ্যাজ ওকেন মি আপ। It's like that. He has literally saved my life. and labs are আমি কোনো dogs এর against না, I am like, but they are the bad, yeah, they are real gift in your life. ও এত বোঝে আমি তোমাকে বলতে পারবো না। আমার হি ফ্রম ডে ওয়ান এত বোঝে। যখন হি ওয়াজ জাস্ট আ বেবি, আমি আমার রুমে হয়তো ভীষণভাবে কাশছি, কষ্ট পাচ্ছি, ও গিয়ে আমার মাকে ডেকে দেবে, আও 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 করে এরকম, যাও দেখো দিদির কি হয়েছে, আর আমার মা উঠে আসবে, কি হলো কি হলো, ওই কাইন্ডের বন্ডিং আছে আমাদের। Okay, so last, we are almost end of this episode or video we can say. তো লাস্ট একটা সেগমেন্ট করবো, একটা গেম সেগমেন্ট। আগেন যেরকম আমরা আগে করলাম এটাই ওরকমই আছে। আগেন আই উইল give a statement, you have to say it's a myth or a reality. ওকে, So start করি। Okay, so dialysis patients can't live a normal social life. it's a myth. They can. Whatever you choose to do, even with your limitations, I think you can do it. I am doing it, so Transplants always works. no, that's a bad myth. Autoimmune diseases are rare. True, but yeah, true. Dialysis means bed rest only. Myth.
kidney diseases is visible on the face. Yes. Patients cannot travel or dream big. Cannot travel is not a myth, and can dream big is totally true. Okay, so I think we are almost done with the episode and আমার তো খুবই ভালো লাগলো তোমার সাথে কথা Thank you so much for having me and giving me this opportunity. তোমাকেও থ্যাংক ইউ বিকজ এত দেরি তুমি পেশেন্সলি বসেছিলে অ্যান্ড there was মানে কোনো রকম there was no what do you call কোনো রকম ট্যান্ট্রামস বা কোনো রকমই there was no মানে কি এটা চাই ওটা চাই নাথিং আমরা ফর লাইক লিটল কনসিয়াস অ্যান্ড লাইক কি ঠিক আছে এভরিথিং ইজ ফাইন আর নট বাট ইয়েস আমি যখন তোমাকে ইনভাইট করারও ভাবি ফর দিস শো তখন আমি ভাবি যে আই হোপ আই এম নট ইউনো কোনো মিস্টেক করছি না ইয়া তুমি কোপ আপ করতে পারবে কি না ইট ওয়াজ অলওয়েজ মাই কনসার্ন বাট ইয়েস তুমি ফাইটার এটা তুমি এমনিও প্রুভ করছো আর আজকে তো আমি লাইভ দেখলাম সো রিয়েলি আই এম প্রাউড অফ ইউ দীপিনা থ্যাংক ইউ ইনফ্যাক্ট আরেকটা জিনিস যেটা এখন আই ডোন্ট নো আই শুড শেয়ার ইট অর নট ও শেয়ার করতে বলেনি বাট আই ওয়ান্ট টু দ্যাট যেটা আমরা লাস্ট স্টেটমেন্টেও বললাম যে ড্রিম বিগ অবভিয়াসলি ইউ ক্যান ড্রিম বিগ এটা তোমার কোনো রকম কোনো ডিজিজ বা কোনো হেলথ অর মাইন্ড মেন্টালি অর ফিজিক্যালি এটার থেকে তোমার ড্রিমিং কোনোদিন স্টপ করা উচিত না অ্যান্ড শি ইজ ইন্টু কন্টেন্ট ক্রিয়েশন শি ইজ ভেরি ট্যালেন্টেড and soon I'm going to get a lot of gifts from Deepina. Plus, she's starting a merch. Yeah, and starting a merchandise. Okay, so can you just a short details to the viewer? So yeah, I am going to be releasing my merchandise soon. There'll be t-shirts and tote bags and everything available. I make very exclusive. Yes, if you I make very exclusive and different type of art because I'm a mixed media artist and I would love it if you guys check out my merchandise and support me and yeah. Okay, so যখনও এগুলো লঞ্চ হবে we'll definitely post and আমিও ওয়েট করছি even I also buy and obviously dream big everyone and don't ever stop believing in yourself or either stop dreaming. You have the complete permission to do anything you want because it's your life. You need to choose your paths and be strong and fierce to walk through them. Thank you so much, Deepina. I think she gave a great message to you all, not only by her lines, but entirely showing her life to everybody. যেটা একটা এক্সাম্পল থ্যাংক ইউ আই হোপ আমরা আবার দেখা করব গল্প করব খুব আড্ডা দেব অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লাইভিং অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবডি ফর ওয়াচিং দিস ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করো লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো অ্যান্ড ডু লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন যে আর কি রকমের টপিক আছে যেটা তোমরা চাও যে আমরা ডিসকাস করি সো টিল দেন কিপ লাভিং আনরিহার্সড বাই